जय जगन्नाथ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रिय दर्शक बंधु, आध्यात्मिकतार एही पवित्र प्रवाहरे आपनଙ୍କୁ स्वागत। कौन आपण जानती आपणक भाग्यर चाबिकाठी केउठी रहिछि? काहींकि वर्षकर 12 मास मध्यरु दोल पूर्णिमा को सबुठारु रहस्यमय एवं भाग्य परिवर्तनकारी तिथि बोली कुहाଯାଏ। कौन आपण केबे चिंता करिसंती होली एवं दोल मध्यरे थिबा सूक्ष्म पार्थक्य कौन? एवं सबुठारु बड़ कथा, ओडिया ज्योतिष शास्त्र अनुजाई काहींकि एही दिन नुआ पांजी पढ़ा जाए, जहा आपणक आगामी वर्षर भविष्यत निर्धारण करिथाए। जदि आपण एही सबु प्रश्नर उत्तर खोजुछंती, तेबे आजिर एही विशेष आलोचना केवल आपणक पई। फाल्गुन मासर एही पवित्र पूर्णिमा केवल रंगर पर्व नुहे, बरम एहा आत्मा और परमात्मार मिलनर एक महापर्व। बसंत ऋतुर आगमन रे जेतेबेले प्रकृति नूतन रूप धारण करे, सेतेबेले श्रीकृष्णଙ୍କ दोल लीला आरंभ होइथाए। किंतु एही लीला पछरे थिबा पौराणिक रहस्य कौन? काहींकि आम ओडिया परंपरा रे दोल पूर्णिमा को एते गुरुत्व दिया जाए, एही सबु गूढ़ रहस्य आज आमे उन्मोचन करिबा। भिडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपनकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी भिडियोटी को लाइक करी तले दिया जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे राधे कृष्णा निश्चय लिखिबे। प्रभु आपणकर जीवन रे प्रेमर आलोक भरी देबे। तेबे चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि आरंभ हो जाए फगु दशमी। आउ सेही दिन ठारू गाँ गाँ रे महाप्रभुंक चलंती प्रतिमा विमान रे विजे करी घर घर बुलंती। एहाकु आमे दोल यात्रा बोली कहि थाउ। किंतु एही यात्रा कौन केवल एक परंपरा ना एहा एक जीवन दर्शन? दोल पूर्णिमा हेउची सेही समय जेतेबेले समयर चक्र बदली थाए। ओडिया ज्योतिष गणना रे एही दिनर महत्व असीम। पुराण अनुसार एही दिन भगवान श्रीकृष्ण एवं श्रीराधा एकत्र दोली रे बसी होली खेलिथिले। बसंतर सेही मृदुमलय रे जेतेबेले राधा और कृष्णଙ୍କ प्रेमर रंग चारिआडे बिंछी होई जाए, सेतेबेले भक्तर हृदय मध्य सेही रंगरे रंगीन होई उठे। किंतु एही रंग कौन केवल एक अबीर ना एहा हेउछि भक्तिर रंग? दोल पूर्णिमा दिन सूर्य देवता मीन राशि बाहरी मेष राशि आड़क अग्रसर हेबा पई प्रस्तुत हुअंती, जहाँकि आम जीवन रे एक नूतन शक्ति संचार करिथाए। आपण हुए तो जानी नथिबे जे दोल पूर्णिमा दिन नुआ पांजी पूजा करिबा एवं ताको पाठ करिबा द्वारा वर्ष सारा आपणक ग्रह दशा शुभ रही थाए। काहींकि आमर पूर्वपुरुष माने एही दिनटी को ही पांजी चलन पई बाछिथिले। एहा पछरे एक बड़ विज्ञान लुचि रहिछि। ओडिशार कोण अनुकोण रे दोल पूर्णिमा को नहीं जो उत्साह देखा मिले, ताहा अतुलनीय। फगु खेल, विमान शोभा यात्रा एवं घंट घंटुआंक शब्द रे गगन पवन प्रकंपित होइथाए। किंतु एही सबुर केन्द्रबिंदु हेउछंती महाप्रभु। कुहाଯାଏ, दोले तु दोलो गोविंदम चापे तु मधुसूदनम रथे तु वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात दोली उपरे गोविंदଙ୍କୁ दर्शन कले मनीष पुनर्जन्मर मुक्ति पाई थाए। यह केवल एक श्लोक नुहे, यह हेउछि एही पर्वर श्रेष्ठ आध्यात्मिक सत्य। जेतेबेले आमे महाप्रभुଙ୍କୁ दोली रे झुलुथिबार देखु, आमे अनुभव करू जे एही संसार मध्य एक दोली सदृश। केतेबेले उपरकु तो केतेबेले तळकु। सुख एवं दुखर एही आंदोलन भितरे भगवान को स्थिर भावे दर्शन करवा ही जीवनर सार्थकता। आजिर एही आधुनिक जुगरे आमे हुए तो एही परंपरा को केवल एक उत्सव भावे देखुछु, किंतु आम पूर्वजंक पई एहा थिला भाग्य निर्धारणर समय।
ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନୂତନ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ତାଳ ଦେଇ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ପାଞ୍ଜି ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗାଥା ବିନା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଧୁରା। ବସନ୍ତ ଋତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣକଳାରେ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀଶ୍ୱରରେ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଗଭୀର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଦୈତ୍ୟରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ? ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କୁହାଯାଏ, ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ? ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦିନକୁ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହୋଲି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ଏକ ମହୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୋଳ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ। ହୋଲିରେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁ, କିନ୍ତୁ ଦୋଳରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦତଳ ଅବିରକୁ ନେଇ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଉ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅବିର ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ରେଖାକୁ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନୂତନ ପାଞ୍ଜି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରତିଟି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ହେଉ କି ବ୍ରତ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ କି ନୂଆ କାମର ଆରମ୍ଭ, ପାଞ୍ଜି ବିନା ସବୁ ଅଧୁରା। ତେବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କାହିଁକି ଏହି ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଥମେ କରି ପଢ଼ାଯାଏ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଷାରମ୍ଭର ଏକ ସଂକେତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପାଞ୍ଜିର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଗ୍ରହଫଳର ଶ୍ରବଣ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସି ନୂଆ ପାଞ୍ଜିରୁ ସେହି ବର୍ଷର ବୃଷ୍ଟି, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନର ପାଞ୍ଜି ପାଠ ଶୁଣିଲେ ଗ୍ରହଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜିର ପିଢ଼ି ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ଏତେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଚୀନ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ଖାସ୍ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି? ଏହି ଦିନ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଶୁଭ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେହି ଭକ୍ତିଭାବକୁ, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ରକ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ବିମାନରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଟିକେ ଫଗୁ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିପରି ବଦଳିବ,
ତାହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପାଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି କେବଳ ଉତ୍ସବର ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଦିନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣା ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୋଳ ଭୋଗ ଏବଂ ପଣା ବିଷୟରେ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି 5ଟି ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ ହୁଏତ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଭକ୍ତିର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଶେଷ ନୁହେଁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରତିଟି ରଙ୍ଗରେ ରୁଚି ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅବିର ଯଦି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ତେବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଚେହେରାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟର ସବୁ ଘୃଣାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ ଏବଂ ନୂଆ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖାଥିବା ଭଲ ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଭକ୍ତିର ସହ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ଭୋଗ କେବଳ ଏକ ନୈବେଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପାଇଁ ଏକ ମହୋଷଧି। ଆଉ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପେଡ଼ି ଖୋଲିପାରେ, ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ କହିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ ଦୋଳ ଭୋଗ ବିଷୟରେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦୋଳପଣା। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ, ପଣା ତ ସବୁ ପର୍ବରେ ହୁଏ, ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୋଳପଣାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ଅତି ନିଆରା। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାଜା ଛେନା ଏବଂ କ୍ଷୀର, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଏବଂ କର୍ପୂର। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼। ଏହି ପଣାକୁ କାହିଁକି ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବେ ଖିଆଯାଏ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶରୀରରେ ପିତ୍ତଦୋଷ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶୀତଳପଣା ଏକ ଅମୃତ ସଦୃଶ କାମ କରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତା'ର ଶରୀରରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖଇ, ଉଖୁଡ଼ା ଏବଂ କୋରା ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପିଠାପଣା, ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏବଂ ଆରିସା ପିଠାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ସ୍ୱାଦରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ? ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଭଳି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ତରିକ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ହୋଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୌଳିକ ଏବଂ ପୁରାତନ ଗଣପର୍ବ। ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବନାମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୋଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଲିକା ଦହନ ବା ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିର ବିନାଶର ସଂକେତ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି
ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ମିଳନର ପର୍ବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଦୋଳିରେ ବସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ହୋଲିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋଳରେ ଠାକୁର ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବସାଇ ଘର ଘର ବୁଲାଇବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ରୀତି। ହୋଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୋଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ଫଗୁ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଅବିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦିଗ ହେଉଛି ନୂତନ ପାଞ୍ଜି ଏବଂ ପାଠ। ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏହାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ବର୍ଷଟି ଅଧୁରା ରହେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଏହି ଦିନ ହିଁ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ାଯାଏ? ବାସ୍ତବରେ ପାଞ୍ଜି ହେଉଛି ଏକ ସମୟର ଏକ ଦର୍ପଣ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ମଠ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବସି ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ରାଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ତାହା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଜା ଏବଂ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ବର୍ଷର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଦିନ ପାଞ୍ଜିରୁ ରାଶିଫଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆଗାମୀ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କାହାର ଶନି ଦଶା କିମ୍ବା ରାହୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନୂଆ ପାଞ୍ଜିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କମିଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଗଣନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବଦଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ଦିନ ପାଞ୍ଜି ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତେବେ ବର୍ଷ ସାରା ହେବାକୁ ଥିବା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତିଥି। ଏହି ଦିନ କିଛି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର କୌଣସି କୋଣକୁ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ଷ ସାରା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହେ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏପରି ଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିବା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଅଇଁଠା କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ବାସନ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଜିକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଥାକରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ସିନ୍ଦୁର ଓ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ରାସଲୀଳାରେ ପରିସମାପ୍ତି କରି ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବସନ୍ତର ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇବା ମାନେ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୋଳିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝୁଲାଇବା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମେଲାଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶହ ଶହ ବିମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମେଲାଣ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ବିଶେଷ ବାସ୍ତୁ ଉପାୟଟି କ'ଣ, ଯାହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ? ଆଉ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ରାଜଭୋଗ କ'ଣ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଲାଗି କରାଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏହି ଆଲୋଚନା ଏବେ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା
ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ସେଦିନ କାହିଁକି ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ କରାଯାଏ? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପାର କୃପା ବର୍ଷାଇବେ? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବଳ ଏକ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନ 208 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ପାଞ୍ଜିର ସେହି କେଉଁ ସଂକେତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ? ଆଜିର ଏହି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେହି ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏହି ମହାପର୍ବ କେବଳ ପୂଜାପାଠରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ସେହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ବିଷୟରେ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ କିଛି ବିଶେଷ ଦିନରେ ହିଁ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସୁନାବେଶ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ଝଲସି ଉଠନ୍ତି। ଏହାକୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହୋଇ ସମୃଦ୍ଧିର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ସୁନାବେଶକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଶେଷ ଦୋଳଭୋଗ ଏବଂ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସଠିକ୍ ବିଧି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରେ ସୁଆଞ୍ଜି ଏବଂ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛେନା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଲେ ଏହା ପବିତ୍ର ହେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଣାକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏହି ପଣାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହେ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଫଗୁ ବା ଅବିରକୁ ପରେ ଭୋଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହେ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନୂଆ ପାଞ୍ଜିର ରହସ୍ୟ। ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି କେବଳ ତିଥି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ତାଲିକା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମହାକାଶର ଗତିବିଧିର ଏକ ସଠିକ୍ ଗଣନା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ବର୍ଷର ରାଜା, ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାଜା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯଥା ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଦେଶରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ। ଶସ୍ୟ ଓ ବୃଷ୍ଟି, ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖାଥିବା ଅଢ଼କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେବ। ରାଶିଫଳ, ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷର ରାଶିଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ
ତେବେ ପାଞ୍ଜିର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି କିଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସମୟର ସଠିକ୍ ଶକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ରଙ୍ଗୋଲି କିମ୍ବା ଝୋଟି ପକାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବିମାନରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ତେବେ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ଦୀପ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଏହି ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା କିମ୍ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳନର ଯାତ୍ରା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଗୁ ଖେଳୁ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଏହି ସମାନତା ହିଁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ରୂପ। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ମେଲାଣରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ବିମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ମେଲାଣ ପଡ଼ିଆରୁ ଟିକେ ଧୂଳି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଏହି ଦିନ ରାତିରେ ଏକ ଧଳା କାଗଜରେ ନିଜର ଏକ ମନସ୍କାମନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ସମୟର ଚକ୍ର ବଦଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ଆମେ କେବଳ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ। ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷଟି କେମିତି କଟିବ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଶୁଭମୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।